नाज़रीन लिबनान च 10 रोज़ा जंगबंदी तो बाद एक होर अहम खबर जी है वो सामने आई है। ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि ईरान ने आबना हुरमज़ जोड़ा वे वो खोल दिता। तो आबना हुरमज़ जो तुहानू पता बहुत उसकी अहमियत और उसकी बंदिश की वजह तो ही दुनिया च ऑयल का एक क्राइसिस जो पैदा होया है। पाकिस्तान के भी वो असरात जो सामने आए। तो आबना हुरमज़ के हवाले नाल एक होर अहम खबर जी है वो है कि अमेरिका की जी नाकाबंदी से उसके बाद पाकिस्तान का एक होर नवा रिकॉर्ड बनया कि पाकिस्तानी परचम बरदार जो ऑयल टैंकर शालीमार से वो उतों खलीज तो निकल आया और 2 रोज़ के पाकिस्तान पहुँच जाएगा। तो हूँ आबना हुरमज़ जो ईरान की तरफों खोल ही दिता गया। तो यदा मतलब है कि दुनिया के हूँ जी उतों की जी ट्रैफिक है वो खुल गई है और ये असरात जो पूरी दुनिया की मार्केट से खास तौर पर तवानाई के उत्ते काफ़ी मुस्बत जोड़े वो नज़र आएंगे। तो चोई साहब को चलने और उन्होंने पूछना है कि तेल दी कीमत जो पिछले दिनों उन्होंने जो एक होशरुबा इजाफा होया सी तो क्या वो वापस उस कीमत पर आ जाएगा, उस तो थले जाएगा और अगर होएगा तो एक किन्ने दिनों और किस तरह आवाम तक रिलीफ जोड़ा भी मुंतकिल होएगा। चोई साहब पहले तो मुबारक हो जनाब नूं भी बड़ी मुबारक हो तेजी नाल मुस्बत हो रही अच्छी गल है। मतलब कि देखो यह जिहड़ा ਇਹਦਾ मतलब उधर जिहड़ी आबना हुरमज़ नूं उन्होंने खोलन दा ऐलान करता है। तो यदा मतलब यही ही होया ना कि भी बहुत हद तक काम सानूं लगदा कि वो कंप्लीट हो चुके हैं। यानी जिहड़ी इत्थों असीं एक अंदाज़ा साडा खासी असीं उहनूं कह सकने आ असीं इतमाद दे नाल असीं गल कर सकने आ कि भी जंग दा इख्तिताम दी तरफ अपने जा रहे हैं। साडा हुण जिहड़े हुण तक असीं जिहड़ियां चीज़ां देखियां ने कि असीं डिस्कस कीता कि साडे फील्ड मार्शल साहब दा दौरा करना, उन्होंने पासदारान के हैडकुआटर से पहुँचना उत्थे बहुत वड्डा साइन सी ईरान की तरफों और वड्डा साइन इस वास्ते सी कि जिहड़ा उन्हों दा पावर स्ट्रक्चर है ईरान का जिहड़ा पावर स्ट्रक्चर है अगे भी मैं गल कर चुका है ही होने। अगर देखा जाए तो ईरान दे विच पासदारान ने या फिर रहबरे आला ने दो ने सही ताकत दे मराकज़ या दो ने क्योंकि उन्होंने मंजूरी देनी है तो इन्होंने एग्जीक्यूशन उन्होंने करनी। उत्थे जान दा मतलब सी कि रहबरे आला दी तायद और उन्होंने ये नाल हासिल है और जेड़े और फिर असी अगर वापस थोड़ी जी मुज़ाकरात दी तरफ आ जाए इधर ही मैं ऐसे दी इशारा करना चाहता ਇਹਦਾ मतलब है वे कि फील्ड मार्शल दी आज मुलाकात हुई उत्थे मौजूद ने ते पाकिस्तान दी एक होर वड्डी कामयाबी नहीं होगी कि ਉਹਦੇ बाद अपना हुरमज़ खुल गया पूरी दुनिया से देता ना उन्होंने। देखो फौरन बाद वजारत खारजा ने इस मुलाकात तो बाद कह दिता उधरों डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस भी मिला लो उधर भी डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस हो रही है उधरों मुलाकात हुई है और आबना हुरमज़ जिहड़ी है उन्होंने खोलन का ऐलान करता गया। हुण इथों यह भी चीज़ां पता चलता है कि उत्थे जिहड़ी अगर बारूदी सुरंगां दे कुछ मामलात सन ये वो कुछ चीज़ां सन वो ऐसी फिलहाल कोई गल नहीं सी। मैनूं नहीं सी लगता कि ईरान दे पासदारान ने कोई एडी इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी की अगर है भी उन्होंने पता है उन्होंने बड़े आराम नाल उन्होंने क्लीयर करना ना। हुण तुसीं जिहड़ा कह रहे हो जिसमें कि पासदारान इनकलाब ही उत्थे सारा कुछ चीज़ां नूं देख रहे ने ते ज़ाहिर उस तो बाद उन्होंने है ही मेन ईरान दे अंदर पावर ज़हन दे विच रखना। ईरानी जेड़े भी वो एनालिस्ट एंकरस ਜਿਹੜੇ ईरान ਦੇ पोलिटिकल स्ट्रक्चर ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ पावर स्ट्रक्चर ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਰਕਜ਼ ਨੇ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਾਮੇਨਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਰਹਿਬਰੇ ਆਲਾ ਨੇ ਯਾਨੀ ਆਫਿਸ ਆਫ ਰਹਿਬਰੇ ਆਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਵਲਾਇਤ ਫਕੀਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਚੈਲੰਜ ਅਗਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੌਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ तय हुई ने। जिवें मैं अगे गल कीता कि अगर ईरान इस मौके के उत्ते अपनी रजीम बचा लैंदा तो इस तो वड्डी कोई कामयाबी नहीं है सुख। अच्छा वैसे तो सानू रजीम बचदी नजर आ गई। तो विन विन सिचुएशन दोनों वास्ते हुई दोनों वास्ते अमेरिका वास्ते भी और उन्होंने भी अपनी इज्जत बचा ली है उस चीज़ां ते कह के और जिहड़ी
ਲੈਬਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਲੈਬਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਰਾਈਲ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੜਬੜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੰਬ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਈਰਾਨ ਉੱਥੇ ਲੈਬਨਾਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਤੌਰੇ ਮੁਤਹਿਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਖਤਤਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਮਾਸ ਦਾ ਔਰ ਯਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਯਮਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਤੱਦਾ ਯਮਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਰਜਾ ਇਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਹੁਰਮਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤੱਹਿਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 6 ਵੀਕਸ ਦਾ ਜੈਟ ਫਿਊਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕੇਅਰ ਸਟਾਰਮਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਦੂਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਸੋਲਿਡਲੀ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਯੂਰਪ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾਇਆ ਪਾਵਰ ਪਿਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਸਭ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਿਲ ਬੇਬੀ ਡਰਿਲ, ਇਹ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇਲ ਵੀ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਜਾਂ ਮਖਬੂਤੁਲ ਹਵਾਸ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਸ਼ਾਰਪ ਆਦਮੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ चीन के ऊपर 100% पाबंदियां लगा दूंगा, और साथ ही अगर मुझसे बातचीत हुई तो फिर देखेंगे नीचे। उन्होंने किया होंगे कि भी चलो अगर 30 तक भी हो गया ना मसला तो मैं डन कर देंगा। और जो टेबल ते बहते ने फिर 90 ते आते हैं, फिर 80 ते आते हैं, फिर 70 ते आते हैं, फिर 50 ते आते हैं। फिर उन्होंने एक जड़ा अपनी बनाई होंगी ना डेडलाइन, तो वो हो सकता है कि उन्होंने 30 बनाई हो तो 40 ते मुका दें, वो कहन ठीक है जी 40 ते डन करता, तो फिर भी 10% फायदे च रह गए। उन्होंने स्ट्रैटेजी ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਖੇਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਲਾਲ ਬੁਜੱਕੜ ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਕਲਾਸੀਕਲ ਤਰਜ਼ੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਤਜ਼ੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਜ਼ੀਆਕਾਰ ਮਾਰਨਗੇ ਬੜੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਖੁਦ ਖਿੱਦੂ ਫੋਲੋ ਤੇ ਲੀਰਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਡਿਟਾਈ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਛਾ हमने तो ये भी कहा था। और एक तो बड़े बड़े तजियाकार ने जिन्होंने यह भी कहता सी कि मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मेरा इस खित्ते से ताल्लुक नहीं है। अजीब किस्म की एक ज़हनी ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨੀਲਗੂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਚਲੋ। ਅੱਛਾ ਸਭ ਗੱਲ ਜੋ ਨਿਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣਾ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਮਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਨਕੀਦਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਰੁਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੰਗ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ
ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਤੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝੋ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਚਮ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਰੋਲ ਓਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਮਦਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤੀ, IMF ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਾ ਸੈਟਲ ਨੇ, $18 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਵੀਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਦੇ ਜ਼ਖਾਇਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਵੀਦ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਮ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜੇ ਹਾਂ ਰਾਹੋਂ ਮੇਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਸਤੇ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਖੇ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਗਰਮ ਹਵਾ। ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ 70% ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 60% ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫੈਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਔਰ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। LPG ਸਸਤੀ ਕਰੋ। LPG ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਮਨਮਾਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਰਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਕਸ਼ੇ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਿਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ LPG ਮਹਿੰਗੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਸਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੀ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਕਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਿੰਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਰੇ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਆਇਲ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਜੰਗ ਉਧਰ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਜੰਗ ਇਰਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਰਮਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਵਕਤ ਪਿਆ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਹੋਣ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸੈਲਾਬ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਖਲਾਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜੁਰਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਫਿਰ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਠੀਕ, ਅਗਰ ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਜੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਮੁਆਹਦੇ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਰਜੀਮ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਰਜੀਮ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦਸਤਬਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਐਟਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਮਿਨੀਮਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਗਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੰਗ ਦੀ ਕੁਝ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਜੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਫਾਤਿਹ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਾਤਿਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਰਾਈਟ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੌਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੀ। ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵਿਨ ਵਿਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਠੀਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ
ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ, No ਜਿਹੜੇ doubt. ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੇਜ ਆਪਣਾ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਕਲ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੇਟੇਜ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਮਿਲ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਨਾਇਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਆਦਤ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣਾ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਟਾਸਕ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਸੀ, ਔਰ ਆਮ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਣਾ ਵੀ, ਸਕਦਾ ਸੀ, yes, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਵਫਦ ਲਿਆਂਦਾ ਵਫਦ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਚ ਗਏ ਜ਼ੋਨ ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮਾਸ਼ੀ ਅਪਲਿਫਟ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ